हे भगवान, मो चिंतार आसी शांति, हृदय होइछि स्थिर, गभीर भक्ति और असीम निर्भरता सह मु तो आड़कू फेरी। मु जाने तो प्रेम शक्तिमय और तो न्यायर राज्य पृथ्वी पर स्थापित हब। मु जाने से समय अति निकट, जेतेबेले शेष आवरणटी अपसारित हब, समस्त अन्याय दूर हेब, स्थान रे आसीब शांति और सम्मिलित चेष्टार जुग। यही बाणी सहित आम आरंभ करुचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मानकु वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। प्रभु मां को अनंत कोटि प्रणाम जनाई। आमे आज कार्यक्रम निरवित ध्यान करवा मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमय सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 149। आज मंत्रमय सावित्री को उच्चारण करने आम ग्रहण रे अचंती गजपति पाला खेमटी लक्ष्मी भाई को अनुरोध। भाई आपण मंत्रमय सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करिब। समस्ते साइलेंट। मंत्रमय सावित्री बुक 2, द बुक ऑफ द ट्रैवलर ऑफ द वर्ल्ड्स, कैंटो 4, द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ, पेज नंबर 149. A thought was there that planned, a will that strove, but for small aims within a narrow scope, wasting unmeasured toil on transient things. It knew itself a creature of the mud. It asked no larger law, no loftier aim. It had no inward look, no awkward gaze. A backward scholar on logic's rickety bench, indoctrinated by the erring sense, it took appearance for the face of God, for casual lights the marching of the suns, for heaven a starry strip of doubtful blue, a set of being feigned to be the whole. There was a voice of busy interchange, a marketplace of trivial thoughts of acts, a life spoon and a mind the body's slave. Here seemed the brilliant crown of nature's work. A tiny egos took the world as means to sate a while dwarf lusts and brief desires. In a death-closed passage saw life's start and end, as though a blind alley where creation's sign, as if for this the soul had coveted birth in the wonderland of a self-creating world and the opportunities of cosmic space. This creature, passionate only to survive, fettered to puny thoughts with no wide range, and to the body's needs and pangs and joys. This fire going by its fuel's death, increased by what it seized and made its own, it gathered and grew and gave itself to none. Only it hoped for greatness in its den, and pleasure and victory in small fields of power, and conquest of life room for self and kin, an animal limited by its feeding space. It knew not the immortal in its house. It had no greater, deeper cause to live. बहुत बहुत धन्यवाद भाई। एत बेले जाए आम मंत्रमय सावित्री उच्चारण सहित नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करुले। वर्तमान समय कार्यक्रम
ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ରେ ପାଇବା। ଯେତେ ଥର ତୋରି ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଛୁ ସେତେ ନିବିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ତୁମ ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ସେଇ ଆବରଣ, ଯେଉଁ ଆବରଣ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଛିନ୍ନ କରି ରଖୁଛି, ବନ୍ଦନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲେ ସେଇ ଆବରଣ ଅଧିକ ଅଧିକ ପତଳା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁ ଚାଲୁଛି ଆମର ସେଇ ଆଶୁଭାର ବନି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହେଇଯିବା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆମେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାପା, ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ବାପା। ଅଥଳ ଦରିଆ ନୀଳାମ୍ବୁ ମଝିରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି, ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି, ବାଟ ଜଣା ନାହିଁ, ଘାଟ ଜଣା ନାହିଁ, ତଥାପି ହୋଇବୁ ପାରି। ଅଥଳ ଦରିଆ ନୀଳାମ୍ବୁ ମଝିରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି, ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି। କେତେ ଦିନ ଯିବ କ'ଣ ଘଟିବ, ନାହିଁ କିଛି ସତେ ଜଣା। ଅଜାଣତଟାରେ ହୋଇପାରୁ ଅବା, କେତେବେଳେ ବାଟ ବଣା। କେତେ ଦିନ ଯିବ କ'ଣ ଘଟିବ, ନାହିଁ କିଛି ସତେ ଜଣା। ଅଜାଣତଟାରେ ହୋଇପାରୁ ଅବା, କେତେବେଳେ ବାଟ ବଣା। ଲାଗୁ ଯାହା ଲାଗୁ, ଘଟୁ ଯାହା ଘଟୁ, ଲାଗୁ ଯାହା ଲାଗୁ, ଘଟୁ ଯାହା ଘଟୁ। ଅଛୁ ହୃଦେ ଦମ୍ଭ ଧରି, ଅଥଳ ଦରିଆ ନୀଳାମ୍ବୁ ମଝିରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି, ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି। ଜାଣିନ କି ଆମ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାବିକ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଜାଣିନ କି ଆମ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାବିକ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନ ନେଇ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ।
ଅତି ନିର୍ଭୟରେ ମହାନନ୍ଦରେ ଅତି ନିର୍ଭୟରେ ମହାନନ୍ଦରେ ହୋଇଯିବା ଆମେ ପାରି ଅଥଳ ଦରିଆ ନୀଳାମ୍ବୁ ମଝିରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି ବାଟ ଜଣା ନାହିଁ ଘାଟ ଜଣା ନାହିଁ ବାଟ ଜଣା ନାହିଁ ଘାଟ ଜଣା ନାହିଁ ତଥାପି ହୋଇବୁ ପାରି ଅଥଳ ଦରିଆ ନୀଳାମ୍ବୁ ମଝିରେ ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି ଧୀରେ ଚାଲେ ଆମ ତରି। ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରତା, ବହୁତ ହୃଦୟର ଭାବର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସତେକି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଅତଳ ସାଗରରେ ଆମର ତରି ଚାଲିଛି, ଘାଟ ଜଣା ନାହିଁ କି ବାଟ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ଘାଟୁଆ, ସେ ହିଁ ବାଟୁଆ, ସେ ହିଁ ବାଟ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଘାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏଥିରୁ ଆମେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ, ମନକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମିଳିତ କରି ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାତୃରଚନା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ, ଯାହାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟରୁ ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ପ୍ରତାପ ଭାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ମାତୃରଚନା ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ତାର ପାଠ ସରିଛି, ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ଯମକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଗତ ସପ୍ତାହରୁ। ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ଅପ୍ରମାଦ, ଅପ୍ରମାଦ, ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ଅପ୍ରମାଦ। ଏଇ ଅପ୍ରମାଦ ଟି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଯମକ ସରିଯାଇଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମପଦର ଟୀକା ଅପ୍ରମାଦ ମାତୃରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ। ଆମେ ଗତ ଥର ଧର୍ମପଦର ଟୀକାର ଯମକ ଚାପ୍ଟରଟି ସରେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅପ୍ରମାଦ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ପଦଟି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ପଢ଼ିବା। ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଅତନ୍ଦ୍ରତାର ଅର୍ଥକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସାଧୁ ଓ ମୁନିମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ଓ ପରମ ମହାନ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉଥରେ, ଅତନ୍ଦ୍ରତାର ଅର୍ଥକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ସାଧୁ ଓ ମୁନିମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ମହାନ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହି ସୁଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ଜୀବନଯାପନ ଯଦି କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଥବା ଉତ୍ତମ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଭାବିବାକୁ ହେଲେ
आमको गोटे संग्राम करवाक पड़िबो, त्याग सह करवाक पड़िबो। ए कथा को माँ मना करुचंती। बरं उल्टा कथा हुए ना कौन ना उत्तम जीवन जापन एपरी गोटे जीवन को संभव करी आने जो थिरे कि जाबतीय दुखर उपशम होता है। जो समय रे बुद्धदेव एक कथा कही से समय गोटे आध्यात्मिक जीवन जापन को एक आनंदर एवं परम सुख लाभर गोटे स्थिति बोली धरा जाउथिला। समस्ते ताहा अनुभव करथिले एवं मनुष्य से स्थिति को गले तार जाबतीय कष्ट, तार जाबतीय दुख, तार जाबतीय संतापर मुक्त हब बोली एवं संतोष एवं तृप्ति आसीबो बोली से समय विश्वास करा जाउथिला। किंतु वर्तमान आधुनिक जुगरे मनुष्य वस्तुवादी हो जाइछि एवं से आध्यात्मिक जीवन जापन करने को चाहूँगी सेतेबेले भावुची ताकू यही साधारण जीवन को त्याग करी जीवाक पड़िबो। जेतेबेले गोटे गल्प छल बुझीपर ना जड़े ऋषि थिले जे कि सांसारिक जहाँ भोग विलास अच्छी से सबुरु निजको अलगा करी नहीं से जंगल पाखरे गोटे गुंफारे बसवास करुथांती। अति सरल जीवन जापन। जड़े संभ्रांत व्यक्ति तांकु जाइकी कहिले आपण केते महान कि आपण एहीपरि एक जीवन अतिबाहित करिवा पाई आपणकर जाबतीय जड़गत सुख को त्याग करछंती। साधु उल्टा कहले त्यागी मु ना तमे जे परम सुख पाइबा पाई छोट छोट सुख को जे छाड़ी देछि एवं जे छोट छोट सुख पाइबा पाई परम सुख को छाड़ी जाइछि काहाकु आमे त्यागी बोली कहिबा। जे परम सुख को त्याग करिछि कौन पाई ना वस्तुगत छोट छोट त्याग छोट छोट सुख पाइबा पाई। तो ये माँ कहउचंती परम सुख लाभ करिबा पाई जो त्याग आमे कहू प्रकृत रे ताहा त्याग नुहे बरं उल्टा जो माने से परम सुख को लाभ न आशा रखती नहीं अभिप्सा न रखी केवल जड़गत छोट छोट सुख संतोष रे परितृप्त होइकि रही थांती सेमान को अधिक त्यागी बोली कहा जाय परिबो। आम एई जगत वर्तमान कौन करछि स्थूल जगत उपरे स्थूल सुख लाभ उपरे स्थूल आनंद प्राप्ति उपरे भौतिक संपत्तिर अधिकार करिबारे एई सबु काम रे ऐकांतिक भाव रे लागि पड़िछि। एई सबु जिनस को संग्रह करिबा पाई से पूरा पूरी आंतरिक भाव रे लागि जाइछि। विभिन्न सहर भितर देखिबे लोक माने सबु बेले धाँ दपड़ होउथांती कौन पाई सेई किछि भौतिक किछि संपत्ति हासिल करिवे एवं ताहा ही वर्तमान सत्य परि लागुछि। सत्य जेपरि आमे जीवन पाइचु यही समय रे हमको कौन करने पड़ो ना जेते पारुछ सेते धन अर्जन करने पड़ो जेते पारुछ सेते संपत्ति को अर्जन करने पड़ो।
ଏବଂ କିଛି ଲୋକର ଯୁକ୍ତି ଥାଏ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ ସଂଗ୍ରହ ନ କଲେ କେତେବେଳେ କରିବ। ଯୁବକ ବୟସ ହେଉଛି ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର, ଏବଂ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତାପରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ସୁଖ ପଛରେ ଦୁନିଆ ଏତେ ଅନୁଧାବନ କରୁଛି ଯେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ନା ଆମ ନିଜେ ଜାଣି ବି ପାରୁନାହିଁ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆର ଓଲଟା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ବଳକା ସମୟକୁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଢେର ସମ୍ପତ୍ତି ନ ଜମେଇଲେ, ଏ ସାଂସାରିକ ସ୍ଥୂଳ ସୁଖ ନ ପାଇଲେ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ଶୁଷ୍କ ପରି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଭ୍ୟତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସେଇ ଭିତରେ ଅବଚେତନଗତ ଭାବରେ ଏଇ ଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଘର କରିକି ରହିଯାଇଛି କି ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ এই ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ, এই ସ୍ଥୂଳ ସୁଖଭୋଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ସାନ ସାନ ଯେତେ ଯେତେ ଜଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁଖ ଅଛି, ଜଡ଼ଗତ ଯେତେ ଅନୁଭବ ଅଛି, ଜଡ଼ଗତ ଯେତେ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ଯାହା ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ରଖିଛି, ଆମକୁ ଗିଳିକି ରଖିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜୀବନ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିନାହୁଁ ସତ, ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁଛ ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁଛ। ଯାହାକୁ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛ ତାହା ଯେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁଛ। ତୁମେ ଯାହା ଭୋଜନ କରୁଛ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଜନ କଲ ବୋଲି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତୁଚ୍ଛ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ଯେ କେତେଟା ମିଥ୍ୟା ଲାଗି ସତ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ନ ଦେଉଛୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଲାଗି ଯଥାର୍ଥ ଉପାଦାନକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଆସୁଛୁ, ସେ କଥା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ? ଯଦି ଏତିକି କରିଦେଉଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେନି, ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲେନି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ବାହାଘର କରାଇ ପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ଜୀବନଟି ଶୁଷ୍କ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ବସ୍ତୁବାଦୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଇ ଯାକ ଉପରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିନାହିଁ। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାରର ଏକ ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ସବୁକିଛି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି। ସେଇ ଧାରଣାକୁ ତୁମକୁ କହିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଇଥିରୁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଲାଭ ପାଇବ କହିଲ? ହଁ, କେତେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ତୁମକୁ ବେଶ ମିଳିଯିବ। ସୁଖଭୋଗ ନ କରିକି
ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ମଣିଷ ଦିନେ ଅମର ହେବ, ଦୁଃଖରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗଟିଏ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ପରମ ସୁଖ ରହିବ, ତାର ଦୁଃଖ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ରହିବନି। ଏତିକି କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ହୁଏ, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ହସନ୍ତି। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟିଏ ନେବା। ଆମ ପକେଟରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ସେତେବେଳକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋର ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ସୁନ୍ଦର ପଲଙ୍କଟିଏ କିଣିପାରିବି, ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ କରିପାରିବି, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମୋତେ ଖାତିର କରିବେ। এই ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଧାରଣାଟିଏ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ এই କରୋନା ଆସିକି ଆମକୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଏମିତି ଯେମିତିକି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 24ରେ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ମଣିଷର ଚେତନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତାକୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ ବୋଲି ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ରାଜି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ସହଯୋଗ ନ କରେ ଏଠି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ କଲା ଭଳି କିଛି ଘଟଣା ତା ଉପରେ ଆରୋପିତ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ କ୍ରାସିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମା। ତାପରେ ମଣିଷ ବୁଝିବ କରୋନା ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ କ୍ରାସିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ମଣିଷ ପାଇଁ। ସେ ନିଜେ ବୁଝିବ ସେ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଏତେ ଧାଉଁଛି ସେଇଟା ତାର କିଛି କାମକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ରୋଗ ପୃଥିବୀରେ ଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ଟଙ୍କା ବଳରେ ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜିତି ପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ଆଶା ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ କ୍ରାସିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ପଠାଇଛି, ବାଛ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ରସାତଳ, ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଟଙ୍କା କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଯଦି ଟଙ୍କା କାମ କରିଥାନ୍ତା, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏ କରୋନାରେ ମରିନଥାନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦରକାର, ଏଇ ଟଙ୍କା କିଛି କରିପାରିବନି, କେବଳ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏଇ ବର୍ଷେ ଏ କରୋନା ଭିତରେ ଆମେ କଟେଇ ସାରିଛେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କରୋନାର ଛାଇ ଭିତରେ ବି ପଶିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ତାର ଛାୟାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏ କ୍ରାସିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଯେ ଏକ କ୍ରମାଗ୍ରସର ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏକ ଆରୋହଣକାରୀ ଅଗ୍ରଗତିର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାହା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କଥାଟିରେ ମୋର ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆଧୁନିକ ନଗରମାନଙ୍କରେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ଆରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ସୋପାନରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୁହାବାସୀ ଆଦିମ ମାନବର ସୁଖ ଆରାମ ଅପେକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତର ମାତ୍ରାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଦିମ ମଣିଷ
जो प्रकार सुख भोग करुला एवं वर्तमान आधुनिक मनीष जो प्रकार सुख भोग चाहूँगी ता भितर बहुत फरक अच्छी। मात्र पुरातन वर्णना मानकरे अनागत दृष्टि एक शक्ति विषय मध्य कहुला, भविष्य दृष्टिर एक सामर्थ्य विषय कहुला, अंतर्दृष्टि बल रे भविष्यत रे घटिबाकू जाउथुबा घटना गुड़ी को आगरू घोषणा करि देई हेबो बोली कहुला। एक अधिक सूक्ष्म सत्यस्तर सहित जीवन रे जे घनिष्ठता अर्जन करा जाई परिबो सेई जुगर साधारण और सरल मनुष्य मानक लगी ताहा प्रकृत रे अधिक मूर्त होई रहिथिबा एक सत्य रूपे दृश्यमान होइथिला। एते अधिक परिमाण रे नाना सुख आराम रे परिपूर्ण होई रहुथिबा से सुंदर सहर मानकरे जेतेबेले केही कौनसी कथार निंदा करने को इच्छा करे सेतेबेले से कौन कही थाए कहिल, से कही थाए एइटा होउची केवल एक स्वप्न, केवल एक कल्पना। एवं प्रकृत रे कहिबाकू गले जदि कौनसी व्यक्ति तार अंतर्बोधर गोचर भूमि रे आपणार जीवनटी को बंचु थाए तेबे लोक माने बेस किंचित विस्मय प्रकाश करी ताड़ को चाहती से प्रकृत रे प्रकृतिस्थ अच्छी कि नहीं से विषय संदेह प्रकाश करती। से अधिक धन लाभर बासना रखी कौन सी चेष्टा करू न थाए बा आपणार आराम और सुखटी को आहुरी अधिक वृद्धि करिबा लागी कौन सी उद्यम करे नहीं। आपना लागी एक उत्तम निरापद स्थानर जोगाड़ करिबाकू बा एक महत्वपूर्ण नामजादा व्यक्ति हेबाकू कौन सी चेष्टारे लगी न थाए ताकू अन्य माने प्रकृत रे भारी अविश्वास सहित देखिबाकू आरंभ करती। से लोक प्रकृत रे आपणार स्वाभाविक मानसिक अवस्था रे रहिछि कि नाही लोके से विषय रे संदेह करती। जे गुडे उच्चतर विषय गुडी को चिंता करे एही प्रकार ही ताकू सहियाकू पड़े। जेतबेले आइनस्टाइन थिले से गुडे वैज्ञानिक से गुडे अलगा दुनिया रे थिले। ए साधारण जीवन जापन सूट सार्ट पिंदिकी भल की विभिन्न कॉस्मेटिक मुहरे माखिकी भल की चुटी केश सजा करिकी बुलिले बाह जीवनटी भल भाव से बंचिची बोली भावती। किंतु जड़े ए सब उपरे आइनस्टाइन से उपरे ध्यान दियंती नहीं, तांको केमती पोशाक पिंधती तांकर से आड़े नजर न थाए, तांकर केश सजा ठीक न थाए, समस्त तांको पागल बोली भावुथिले से समय। वर्तमान आम आइनस्टाइन बोली कहूचे किंतु तांको पड़ोसी गोटे पागल बोली भावुथिला तांको। तो यही सब जा पाखरे नाही ताकू से कहबो ये प्रकृत रे माने गोटे नेचुराल मनीष नुहे, ये गोटे अननेचुराल मनीष बोली आख्या दिया जाए। पुणी माँ कहते यही सब कथा वातावरणटीर उपादान सहित एपरी जड़ित हो रही थाए जे तुमे निश्वास ग्रहण करुथुवा वायुटीर ताहा एपरी एक अंश परी हो रही थाए एवं अन्य मानक पाखरु आम भीतर को आसुथुवा भावना गुड़िक अनुसारे ताहा एपरी अनुकूलित हो रही थाए जे ताहा तुमको सतेयबा गोटा सुधा स्वाभाविक बोली मने होउथाए। यह जे एक एड़े प्रचंड तुच्छ प्रमादग्रस्त कथा से कथा तुम्हें अनुभव ही करि पार नाही। परिवेशटी यही प्रकार गोटे अवस्था रे अछि, एटा खराब बोली भी आपण विचार करि परिबे नै, सो नेचुरल हो जाइछि। उदाहरण स्वरूप देखंतु वर्तमान दुर्नीति लांच नेबा एते स्वाभाविक हो जाइछि जे लांच देला बेलू क्या खराब लगुनि कि लांच आनिला बेले क्या खराब लगुनि, एटा गोटे गोटे नुआ फैशन हो जाइछि। एवं जेतेबेले पिला लगी कन्या देखा दि जाउछि ताहले जो लांचटा को भी गोटे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भाव धरा जाइछि। मो पुओ एति दरमा पाउछि आउ एति ऊपर मिलुछि। तो यही प्रकार गोटे
ଆକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥାକୁ ଧରି ଆସିଛି, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏତେ ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ସେପାରେଟ୍ କରିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣା ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା, ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡ଼ିକର ଆହୁରି ସେ ପାଖକୁ ରହିଥିବା ଜୀବନଟି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଦାପି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଗରେ ଦିବ୍ୟ ବୈପୁଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆହାର ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ନାନା ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଉଦରକୁ ଭରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତ ଲାଗେ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ଏବଂ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦୀପକ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସବୁକିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା, ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯିବେ, ଯେଉଁ ବାହାଘର ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜୁ ନଥିବ, ବେଶୀ କୋଳାହଳ ନଥିବ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶ ଥିବ, ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଯଦି ବାହାଘର ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାଘର ପରେ ଲାଗିଲାନି, ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାଘର ଭିତରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆସିକି। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ଏସବୁ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ବାଛିପାରିବା ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇ ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଭାବ ଜନ୍ମିଥାଏ ଯେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିଟିକୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଯଥାର୍ଥ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସତକୁ ସତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ ଏବଂ କେତୋଟି ବିଚକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗି ବେଶ କେତୋଟି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଶ୍ରମକୁ ଉଣା କରି ଦେଉଥିବା କେତୋଟି ସାଧନ ଓ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହାସଲ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନର ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଳସ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର କୌଶଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ନିଜକୁ ଅଳସୁଆମୀ ଭିତରେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ମନେକର ଜଣେ ହାତରେ ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି, ଘରକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛି ଆଉ ତାକୁ କାଚିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଫଳରେ ସେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଉଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଗା ସଫାରେ ସମୟ ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟକୁ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି ସେଇ ଚିନ୍ତା ସେ କରୁନାହିଁ। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ କିଛି ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା ପରି ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏହିପରି ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ କ'ଣ କରିଛି, ଏ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାର କିଛି ଗୋଟିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବି ହରାଇ ଦେଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆଗରେ ଥିଲେ ମୁହଁରେ ମିଶାଣଟିଏ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ମିଶାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଲକୁଲେଟର ଦରକାର, ଫଳରେ ମଣିଷର ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳ କୌଣସି ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇନଥିଲା, ସେ ରାତିରେ ତାରାମୟ ଆକାଶ ତଳେ ଆପଣାର ମେଣ୍ଢା ପଲଟିକୁ ପହରା ଦେଉଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥାଟିକୁ ତାରାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତିର ମଧ୍ୟ ଦେଇ
ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରି ଦେଉଥିବା ଏକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଭୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସରଳ ଜୀବନ ବହନ କରି ଆଣୁଥିବା ସେ ଯଥାର୍ଥ ଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣାର ଆନ୍ତର ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମୟଟି ପାଖରୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୂରରେ ଚାଲି ନ ଯାଇଛୁ। ଜଣେ ମେଣ୍ଢା ଜଗୁଆଳା ବି ଏହି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା, ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଆହରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କି ଏଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନଟିଏ ହାସଲ କରିପାରୁଥିଲା ତାରାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଧୁନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦୌ କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ନା, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହିସବୁ ଉଦ୍ଭାବନା ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବେଶୀ କୃତ୍ରିମ, କେତେ ବେଶୀ ବୋଧଶକ୍ତିହୀନ କରି ନ ପକାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବୋଧଟିକୁ କେତେ ବେଶୀ ହରାଇ ନ ପକାଇଛୁ। ଆମେ ନିରର୍ଥକ ନାନା ପ୍ରୟୋଜନର ଭାରରେ ଆମେ ଆପଣାକୁ କେତେ ବେଶୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ନ ରଖିଛୁ। ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଯେ ତାହା ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଆମେ କିଛି ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୀବନଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ। କେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିବ ପକେଟରେ ମୋବାଇଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ, ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି ଆଉ ଯାତ୍ରା କରିହେବନି, ଯାତ୍ରାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବନି, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଆଣିଦିଏ। ତେଣୁ କେତେ ସିଏ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ନଥିଲେ ଗୋଡ଼ ନଥିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଣିଷ ଆସିଲାଣି। ନେକ୍ସଟ ପଦଟିକୁ ଯିବା ଆମେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବୃତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟବସାୟୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ନିରସ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଇ ଆପଣା ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ନିର୍ବାଣର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖର ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଯିଏ ଆପଣାର ଉତ୍ସାହଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବ, ଆପଣାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିପାରିବ, ପ୍ରଜ୍ଞାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣାର ତୀବ୍ର ବାସନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ ଏବଂ ବିଧାନ ମାନି ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଚଳିବ, ତାହାରି ଯଶ ହିଁ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ଯଶ ବିଷୟରେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯଶ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ଏ ସାଧାରଣ ଯଶ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, କିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳକୁ ସେ ଶବ୍ଦର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମିନିଂ ବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତା'ର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାହାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତା'ର ଗୋଟେ ପାଖାପାଖି ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମକୁ ଭଲ କାମ କଲେ ଆମର ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏମିତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ଏମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ ନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇପାରେ, ଆମର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଶ ବଢ଼ିବ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯଶ ବଢ଼ିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଏଇଠି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣାର ଉତ୍ସାହକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭାରି ଭଲ କଥା। ନିଜର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜ୍ଞତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦ୍ୟୋତକ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅବସରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏତ ତାହା କରିବା ଲାଗି ସମର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ।
ନିଜର ତୀବ୍ର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ବିଷୟରେ କଦାପି କାହାରି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶେଷରେ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ଧର୍ମକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲ ବୋଲି ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି। ତ ଅଧିକ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧର୍ମ କହିଲେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟିକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଶ କହିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଉତ୍ସାହକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିବ, ନିଜର କର୍ମରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ବିଜ୍ଞତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ନିଜ ତୀବ୍ର ବାସନାଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟଟି ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୌରବ ସତତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ମା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ଏକା ସହିତ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ନୀରବ ଏବଂ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ସହିତ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା, ଅତନ୍ତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱାମିତ୍ୱର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଲାଗି ଏପରି ଏକ ଦ୍ୱୀପର ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିବ, ଯାହାକୁ କି କୌଣସି ବନ୍ୟା ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବୋଧ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମ ଅବହେଳାର ହାତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ମୁନି ଅତନ୍ତ୍ରତାକୁ ହିଁ ଆପଣାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଜଗି ରଖିଥାଏ। ଆପଣାକୁ କୌଣସି ଯତ୍ନହୀନତାର କବଳରେ କଦାପି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଫାଶ ଭିତରେ ବି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ବୃତ୍ତି ରଖିଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅପାର ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଅତନ୍ତ୍ରତା ବଳରେ ଯାବତୀୟ ଆତ୍ମ ଅବହେଳାକୁ ଅପସାରିତ କରିଦେଇ ପାରିଛି, ସିଏ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଶିଖର ଦେଶକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରିବ। ସେହି ଶିଖର ଦେଶରେ ଥାଇ ହିଁ ସେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିମ୍ନରେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ରହିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହେଳା ହାତରେ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅତନ୍ଦ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଦ୍ରାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥାଏ, ସେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବେଗବାନ ଅଶ୍ୱ କ୍ଳାନ୍ତିଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ପରି ସତତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଆତ୍ମ ଅବହେଳା ନିନ୍ଦାର ଯୋଗ୍ୟ। ଅତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଣରୁ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଲାଭ କରିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ଅତନ୍ତ୍ରତାରେ ସୁଖଲାଭ କରେ, ଆତ୍ମ ଅବହେଳାକୁ ପରିହାର କରିଥାଏ, ସେ ବୃହତ୍ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସବୁକିଛିକୁ ଗ୍ରାସ କରି ମାଡ଼ିଥିବା ଅଗ୍ନି ପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁ ଅତନ୍ତ୍ରତାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅବହେଳାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ତାର ଆଉ କଦାପି ପତନ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା ହିଁ ନିର୍ବାଣର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମା ପୁଣି ଏତେ ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଲେ, କହିଲେ ଏଇ ସବୁ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପୁରା ପେସେଜଟି ପଢ଼ିଲେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟଟି ଜାଣି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉ, ସେତେବେଳକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାର ବୁଝା ପଡ଼େ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟିର ଉତ୍ତର, ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାରୁଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ସେ ଉତ୍ତରଟି ଥାଏ ଆମ ପାଖରେ ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧାରଣାଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ମା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକୁ ମିଶେଇକି ଏକା ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ତେଣୁ ମା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅବହେଳାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ଶିଥିଳ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଏପରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାରର ନାନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରେ ଯାହାକି ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ କୌଣସି ସହାୟତା ନ କରି ତୁମକୁ ତୁମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ପକାଏ। ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା କେତେ ଆତ୍ମହେଳା କରିନାହେଁ ଆମେ ଜୀବନରେ, ଯାହା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଇଛେ। ତେଣୁ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛେ। କେତେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଡଳାକୃତିରେ ହିଁ ଗତି କରୁଛେ। ମା ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ କୁଣ୍ଡଳାକୃତିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ ଐକାନ୍ତିକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଉଠି ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁମାନେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତନ୍ଦ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅବହେଳାକୁ ସବୁବେଳେ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କଥା ମା ଆମକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ପଦଯାକ ପଢ଼ିଲୁ ତା ଭିତରୁ ନିର୍ଯାସ କାଢ଼ିକି ମା କହୁଛନ୍ତି। ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ରହିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଅଭିନିବେଶିତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ସତ୍ୟର ମନନ ଅନ୍ୱେଷଣ ତାହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିବା ଲାଗି ବୌଦ୍ଧ ପନ୍ଥୀମାନେ ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଦୌ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ବା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱସ୍ତି, ସହଜତା, ନିଶ୍ଚଳତା ଓ ଆନନ୍ଦମୟତା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କର। ମାଙ୍କୁ ଥରେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମା ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଆଉଜେ ହେଇକି ବସିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗୁଛି। ମା କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମେ ଯଦି ସିଧା ହେଇ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କେଉଁ ଉପରେ ଆଉଜି ନ ହୋଇ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ତୁମକୁ ସିଧା ହେଇକି ନ ବସିଲେ ତୁମକୁ ଆରାମ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଉଜି ହେଇକି ବସିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବି ଏପରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇଟା କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଠି ମା ସୁନ୍ଦର ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସହଜତା ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚଳତା ଆଣିଦେବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟତା ଥିବ ଆମ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ କରୁଥିବା ତା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇଠି କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମା ସେଇ ସମୟ ଆମର କେତେବେଳେ ଆସିବ କେଜାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ସହଜତା ଲାଭ କରିବ। ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦମୟତା ଅନୁଭବ କରିବା। ତାହେଲେ ଜୀବନଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। କିଛି ବି ଆମକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଆମକୁ ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଲାଗି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ ସେ ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦଟି ଯଦି ଆସିଯାଏ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କାରିକାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତା ମଣିଷ, ତାହେଲେ ତାକୁ ନ ପାଇକି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନଥାନ୍ତା। ତାକୁ ପାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଟିକିଏ ତା'ର ସ୍ୱାଦଟିଏ ପାଇନୁ ବୋଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ବି ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଯଦି ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାକୁ ହାସଲ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକ ଆମକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶୋଇପାରୁନେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଗି ଶୋଇପାରୁନେ, ପୁଅ ଝିଅ ଲାଗି ଶୋଇପାରୁନେ, ଘର ଲାଗି ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଘର ଭଡ଼ା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଥିଲୁ ଠିକ୍ କଥା,
ଆରାମରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଘର ହେଇଗଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ହରେଇଛେ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଛେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ଅପ୍ରମାଦ ଚାପ୍ଟରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କଲେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଥରକୁ ଆମେ ଚିତ୍ତ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଭଗବତ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ତାର ଯୋଉ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ତାର ଯୋଉ ଲାଭ, ସେମାନେ ତାର ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ସାଧାରଣ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଠାରୁ ତାହା ଅଧିକ ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ହଉଛି ଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ଇଏ ହିଁ ଦୈବୀ କୃପା ବା ଭଗବତ କୃପା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଉପରେ ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନାରେ ଏହା ହଉଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଏହା କିଛି ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ ଯାହା ଦେଇପାରିବ, ଭଗବତ କୃପା, ଭଗବତ ଯୋଉ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବାର ଯୋଉ ଲାଭ, ତାହା ଅଧିକ କିଛି ଦେଇପାରିବ। ଆମେ ସେଇଭଳି ରହିବା, ଭଗବାନ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା, ମାଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନବରତ ଜପିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଗୋଟେ ଆଜିର ବାଣୀରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଯେ ସେମାନେ ଡରନ୍ତି, କୁଆଡେ ସେ ଯୋଉ ଅପଶକ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଡରନ୍ତି ମୋର ନାଁ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା। ମୁଁ ମା ନାମ ଜପ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇକି ମା ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା 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 ମା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଘ ମା।